بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا نانت يامناتشو سوچ هوي. ይሄ እንግዲህ ኒዳእ ኻስ ነው። ብዙ አይነት ፈዋኢዶች አሉት ብለናል። ኢብኑ መስዑድንም አثر ብዙ ጊዜ ዘክራና لا تقربوا الصلاة صلاتنا አትቅረቡ። እንግዲህ እንደ ተቅሩቡ እየፈሰሩ ሶላትን አትቅረቡ ብለው ነው የሚፈስሩት። ቀሩበና ቀሪባ ይቅረቡ ደግሞ ይለያያሉ ብለን بعض المحققين صلاة አትስገዱ ማለት ነው። طيب ስለዚህ ሶላትን አትቅረቡ ራሷን ሶላት ወይም መዋዲዕ ሶላትን ማለት ነው መሳጅድ ወይም ሁሉንም ነው ምን አትቅረቡ ነው ምን እላቸው ሶላቱንም ቦታውን وأنتم سكارى شوايت እንግዲህ ዋል ሐሊያት ባላለ አንቱም ሙብተዳ ነው ሱካራ ኸበር እናንተ ሰካራሞች ሆናችሁ ያላችሁ ሐለት አትቅረቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ዳን ረሳም ትናንት የቀራነው ወዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን ሚል ቀርተናል። እሱ ተዋቢዑን ተናገረና እንግዲህ بعد الشهادتين የመጀመሪያ ዒባዳ ምንድናት ሶላት ናት። እሷን እንኳን ልቡሃል ኹሹዕ ስለሆነ ይሄ ሰካራሞች ሆናችሁ ሶላትን አትቅረቡ እስከመቼ حتى تعلموا ما تقولون ምትሉትን እስከምታውቁ ድረስ من باب اولى ምትሰሩትንም እስከምታውቁ ማለት ነው። የሚለውን ማያውቅ የሚሰራውን እኮ ያውቅም ነው። ናም طيب ስለዚህ حتى እንግዲህ በዚህ ብቻ ነው የሚፈስሩት ተሳዲና ያለን ተፍሲራቸው ላይ ጋኢያናት ምትሉትን እስከምታውቁ ድረስ ምትሉትን ስታውቁስ ምን ታረጋላችሁ ነው ተቀርባላችሁ። حتى تعليليا የሚያረጉም አሉ ሁሉም ይመቻል ብለዋል في هذه الآية ጋኢያይቱኮ እንግዲህ ምኑ ለምኑ ኢላ ከሆነ ምኑ ለምኑ ጋያ ከሆነ ያልን ብዙ ብለና يا حتى معنا. ስለዚህ في هذه الآية تصلح أن تكون غائية والذي ذكره السعدي رحمه الله وتصلح أن تكون تعليلي عن قربان الصلاة أنتم سكارى يتكلكلاችሁት የምትሉትን ምን እንድትሉ ነው እንድታውቁ تعليليا መሆኑ لا مانع منه. طيب ولا جنبا እንግዲህ አንተም سكارى جملة حالية ነው ብለናል። لا تقربوا ካለው ዋው صاحب الحال ዋው ጁኑብም ሆናችሁ አትቅረቡ
وأنتم سكارى بالو እንግዲህ ተዓطፍ ነው ሐል በመሆን እንግዲህ ጁኑብ يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع ጁኑብ غالبው እንደዛ ነው አስሉ እንደ ቁርብ እንደ ቡዕድ መስደር ነው የሚሉት የሚጀምዑት የሚሰኑት ኢፍራድ የሚያረጉትም ሊኖሩ ይችላል ጁኑቦችም ሆናችሁ አትቅረቡ ኢላ ዓቢሪ ሰቢል መንገድ አላፊዎች ሆናችሁ ቢሆን እንጂ እንግዲህ ሰላትን ቦታ አትቅረቡ ዓቢር ሰቢል ብትሆኑ ዓቢር ማለት የሚያልፍ ማለት ነው ሙተጃዊዝ ሰቢል ማለት መንገድ طريق ማለት ነው መስጂድ للمكث جنوب መቀመጥ አይችልም ዓቢር ሰቢል ከሆነስ መስጂዱ አቋርጦ ለመሄድ እሱ ይቻላል ይያለን ነው አያ ስለዚህ ሙክስና ዑቡር ሁክማቸው ምን አይደሉም ለነል ይለያያል ከተለያዩ የተህየተል መስጂድ የሚለውም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ብለናል መስጂድ ለመቀመጥ የገባ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين عبور كمطاس اصلنا يلو ما مخاطب عبورنا مكث ምንድነው እየተባለ ነው ሁክሙ ይለያያል طيب አላፍ መንገድ አላፊዎች በተዋኑ እንጂ حتى تغتسلوا ከጀናባችሁ እስከምትጣጠቡ ድረስ የዛስ ጊዜ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መስጂድ ገብታችሁ መቀመጥ ትችላላችሁ እንግዲህ በነዚህ هذه الايه ተወሰነው ጁዙአ እንኳን ተነስخال ቢባ ተነስخالች እኮ من مراحل تحريم الخمر አንደኛ መርሐላ እሱን መርሐላ እየነገረችን لكن ይሄኛው አልተነሰኸም ጁኑብ እንግዲህ መስጂድ አይቀመጥ ዓቢር ሰቢል ከሆነ ይቀመጣል ሌላ ሱና ያብራራችሁ ውዱእ ካረገ አثار بعد الصحابه አለ قلل للجنابه وبايوجدم وضوء ارجو وان كنتم مرضى الى الله سبحانه وتعالى በሽተኞችስ ብትሆኑ የመሪድ ጀምዕ ነው እንግዲህ አፋ ነው መረድ ታማሚዎች ብትሆኑ እንግዲህ في قوه الاستثناء ነው የሚሉት ولا جنوبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ሳትስከምትታጠቡ ብሎ ነበር ከዛ እንደ استثناء ታማሚዎች ብትሆኑ او على سفر ወይ በጉዞ ላይ ብትሆኑ او جاء احد منكم من الغائط ወይ ከናንተ አንደኛው ከጋኢጥ ቢመጣ او لامستم النساء ወይ ሴቶችን ብትገናኙ አሁን እንግዲህ بمعنى الواو ማረጋው ነው እንጂ ሌላው አይመችም ይላል فلم تجدوا ماء ይሄን ሁሉ አርጋችሁ ውሃ ካላገኛችሁ فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا قيد እንግዲህ مرضى ያለው ከዚህ ቀይድ ይወጣ او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ላለውና ይሄንን ሁሉ አርጋችሁ ውሃ ላገኛችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውየው ሰፈር ነው ውሃ አጣ ወይ ሄዶ በውልና ጋኢጥ አርጎ የተያያዘ ነው ብሏል እንግዲህ ጋኢጥ ማለት المكان المنخفض ነበር አስሉ ብለና ከዛ ለዘለ ኻሪጁ ምን አርገውታል استعمالا وعرفا اطلاق አረጉት ተጸዳርቶ መጣ ውዱእ ፈታ او لامستم النساء እኛ ቂራአ እንግዲህ بالالف ነው بين اللام والميم لامستم جامعه ማለት ነው على القول الراجح ሴቶችን ተገናኛችሁ ይሄን አርጋችሁ ሲያበቃ ውሃ ላገኛችሁም የኢን ጀዋብ فتيمموا قصدوا الى الله سبحانه وتعالى صعيدا طيبا طاهر طهور يهونن يمدر ገጽታ ቀሱዱና فامسحوا بوجوهكم ፊቶቻችሁን እበሱ በዛ በሰዒደን طيب وايديكم እጃቻችሁንም እበሱ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተخفيفون ይነግረና ان الله كان الله سبحانه وتعالى ነው عفوا غفورا كثير العفونا كثير الغفران ነው كثير المغفرة በጣም ይቅርባይና በጣም መሐሪ ነው ለዛም አጅል ይሄንን خففላችሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረና ስለዚህ እንግዲህ ማራጥ የሚባለው ነገር ካለ
زلاي እንኳን ባይፈሰር ሌላ ቦታ ተብራርቷል ማንኛውም መረጥ ሳይሆን ውሃ ጋር ግንኙነት ያለው መረጥ ውሃ ብትጠቀም በሽታ የሚጨምር ከሆነ ወይ መዳንህ ጊዜው የሚዘገይ ከሆነ ሌላ ነገር ወደግም የሚያረግህ ከሆነ ዲኑና ምንድነው ብለናል ይውስር ተይሙም ታረጋለህ طيب كذلك سفر ላይ ሆነ ውሃ ከለለ እንግዲህ ውሃ በሰፈር ብሎ የቀየደው ሐضر ላይ ውሃ ተታጣ ተይሙም አይበቃም ማለት አይደለም السفر غالبا ምንድነው መዝነት عدم الماء ውሃ እንግዲህ ተሸክማት ሄድ ላይ ያሉ ከኛም ሙተፈልሲፋዎች ውሃ ይሸከማል ተሸከማለ ውሃ ሰውየው ነው የሚሸከመው ውሃው ነው የሚሸከመው በአማርኛችን ቋንቋ እኮ ብዙ ፈልሰፋ ውስጥ ይገባል ውሃውን በጀሪካን ተሸክመው እሱ ነው የተሸከመ አንተ ነው የተሸከምከው معلش ስለዚህ አልሙሂም السفر እንግዲህ የተሸከምከው ቢዛሂር አንተ ነህ ግን የተሸከመው እኮ አንተ ለተጣጣው ነው الماء ምንድነው جعلنا من الماء كل شيء ያንን ለማድረግ ስለሆነ ተሸክመዋል እሱ عموما سفر የተዘከረው እንግዲህ መዝነት فعدم الماء ስለሆነ ነው አለዛ አሁን ሰሞኑን መሐል ላይ መስለኝማል ማለት ይላዋ ሰፈርም ሆኖ አከለለ ሶላት አሳልፍ አትባል ምን ታረጋለህ ምንም ከለለ ተይሙም ይደረጋል ባይሆን የሰፈሩና የሐضሩ እንግዲህ الحضر مظنه توفر الماء ነው السفر مظنه عدم الماء لزانو سفر لا فلم تجدوا ماء ያለው طيب قراءه ብዙ قراءዎች አሉ او جاء احد የሚለው ላይ እንግዲህ እኛ ምን ቀራው بتحقيق همزتين ነው የጃአንም همز እናመጣለን የአሐዱንም همز እናመጣለን قراءه حفص عن عاصم ነው አይደል ምን ቀራው አንዳንድ ቃሪዎች አንዱን ይጥላሉ እንግዲህ ሁለት همز ባንድ መተው ሐረካቸው አንድ ከሆነ ምን ይቻላል ብለዋል او جاء احد منكم من الغائط አለፍ ብለን ላመስቱም ላይ እንደዛው ላመስቱም የሚቀሩ አሉ ለመስቱም የሚቀሩም አሉ ባይሆን ላመስቱምና ለመስቱም ሲሆን ማዕናው አንድ ነው ይለያያሉ አንድ ነው ማዕናው የሚሆነው የተፈለገው እዚህ ላይ شباب باللماس ወደ ቀውሎች ወደ ሁለቱ ቀውሎች ይጠቅሱልን ይሆናል صاحب تفسير لكن الراجح جماع ነው የተፈለገው مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء كذلك لامستم ያለውን ደግሞ በማዕና በኩል ራሱ በمجرد اللمس ብንፈስረው او جاء احد من الغائط ያለው ጋር ምን ይሆንብናል ተክራር ይሆናል አንድ ነው የሚሆነው ያ حدثنا اصغر ነው ይሄም مجرد لمس المرأة ቢሆን من يهونبنا الآية لم تتحدث عن الحادث الأكبر سلا أكبر ما تناقر سلونا والأصل التأسيس لامستم لجماع لمستم بلان من قرأ لامستم بلان من قرأ حدثا أكبر اندكاتت للآية بجماع ما فسروا الصنع أرجحوا تلزه الله سبحانه وتعالى انقدي عفو فعولنا وزن غفور من دزاونا من سيغيل من دناتشو يبالا للنفعول طيب سلزهم الله سبحانه وتعالى يالن فامسحوا بوجوهكم بوجه مالك عادي هنا كذي كتقره مباقيا جمرو الى اسفل الذقن الزه درس وجه يبالال يهنن طول يلوتال ومن الاذن الى الاذن عرضا تيمم لايم بيهون وضو لاي مناطبو يهنن بمولو سنابسم بمولو يهنن ማበስ አለብን طيب ስለዚህ ሐዱ ይሄ ነው اما اليد اذا اطلقت ምንድነው ተብሏል هي الكفان كف ማለት ነው يد ማለት زاية السرقة على ابن هد والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم لذه الزالي بالإجماع مقرطوا كذهنوا من الكوع الزهم لا يسنا برارت علي لغاو مطلاق ሲደረግ اليدان كف مالتنا نزهن ብቻ ነው متابسው وياتي ايضا في التفسير ترتيبه الزه እንደተባለው አሉ خلاف አንዳንድ ዑለሞች እንኳን ቢያመጡ ደሊሎች አምጥተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መናሲክን ሰሞኑን ነው የጨረስነው في النساء ሶፋ ላይ ወጣው ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዳው
بما بدأ الله به بعد روايات النسائي ملاحظة أسفل قلب يالله الزو درس لاي ابدأوا بصيغة الأمر الله እንደዛ ስላሉ እዚህ በወጅህ ነው የጀመረው ወጅህን ታብስና ከዛ በኋላ ምንህን ታብሳለህ አሉ ፊጆችህን ነው የምታብሰው ተርቲቡ ላዚም ነው የውዱም በደል ነው ያሉ ነው በውዱ መቀየሱ እንኳን ብዙ ፋሪቆች ስላሉ ያስቸግራል በዚህ አያ መሰረት ተርቲብ መደረግ አለበት የሚሉ አሉ አህወጡም ይሄ ነው ሌላ مبناه على التخفيف ያሉ ደግሞ ተርቲብ እናሰቅጣለን የሚሉም ይኖራሉ ወኢላ ማይል ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم ترى التوكم ويتايم إلى الذين ودنزا أوتوا نصيبا من الكتاب كمصحف درشان ودتسطوا أكالوች ይሄ አባባል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከሆነ ዓሊም ነቅለን አላህ የሚጠቀመው ለምንድን ነው ብለናል ያሸባ لا ذم ነው እንግዲህ ወሁም اليهود والنصارى غالبا እንኳን የሚሻው እንግዲህ አይሁዶች ናቸው መዲና ያሉት ቢባል አባባሉ ሁለቱንም ያካትታል يشترون الضلاله ጥመትን ይገዛሉ እንግዲህ ኪታብ ተሰጧቸው ያ ኪታብ ሁሉን ነገር ያብራራ ኪታባቸውን ክደው እምቢ ብለው ጥመትን ይለውጣሉ ثمنون እዚህ ላይ አላመጣውም في البقره سبق مضى بقرة لا يكواس اللغة أوائل البقرة له أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سلسل القرآن عندي بوتا لي عندي يلون للا بوتا لي من يرى قلب لنا القرآن بتفكر بتمعون كقرآن ذو تفسير وجن يبقى كان طيب تمتني جزالو يلوتالو ويريدون أن تضلوا السبيل الناس متمماچو ይሄንን ጥመትን በሂዳያ መለወጣቸው አልበቃቸው ብለው እናንተን ምን ያረጋሉ ከትክክለኛው መንገድ እንድትጠሙ እንድትሳሳቱ ይፈልጋሉ ስለዚህ ተጠንቀቋቸው ነው እንዳያሳስቷችሁ ويريدون أن تضلوا السبيل ስለዚህ ትክክለኛው መንገድ የእናንተ መንገድ ነው ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ከትክክለኛው መንገድ ሊያሳስቷችሁ ሊያወጣችሁ ይፈልጋሉ الله እኮ يعلم ما في ምን ብለና ويريدون ስለ ኢራዳቸው እኮ የነገረን ይሄ ኢራዳ የሚባለው ንያ ቀስድ ማለት ነው محله القلب ስለዚህ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور የውስጣቸውን ስለሚያቅ ይሄንን ያስባሉ بكل الوسائل ደግሞ ይተገብሩታል ይሄንን እናንተን ማጥመም ምክንያቱም ሐቅ ያልያዘ ሰው ያሸባብ ضال የሆነ ሰው ሁሉም በሱ አይነት እንደሆነ ይፈልጋል ስለዚህ ለዛ حسد من عند انفسهم እናንተ ጀነት እንዳትገቡ እናንተን ከትክክለኛው መንገድ እንድትሳሳቱ ይፈልጋሉ والله اعلم باعدائكم لنا الله سبحانه وتعالى الله በእናንተ ጠላቶች አዋቂ ነው ይሄ بالنسبه للمؤمنين تسليانا وعد ነው ጥላቶቻችሁን አውቃለሁ የኔን ትእዛዝ ከፈጸማችሁ የከለከልኳችሁን ከራቃችሁ አግዛችኋለሁ በእነሱ ላይ ምንም አይጎዷችሁም ነው وبالنسبه لهم تهديد وتحذير አውቃችኋለሁ ያላችሁ እኮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲጠነቀቁ ከድርጊታቸውና እንዳምኑ አንቢ ካሉ ደግሞ ያዘጋጀሁላችሁ ነገር አለ وكفى بالله وليا الله كتباك بكل بكينو وكفى بالله نصيرا كردات بكل الله بكياچሁ ነው ይላል الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ከፋ فاعل ላይ የምትገባባ ብዙ ጊዜ ምን ብለናታል እንግዲህ በኢራብ ምንድነው ምንላት زائدة ናት አለዛ ወደዛ ወደ እንትኑ ከሄድን ما في شيء زائد في القرآن ይላል ስለዚህ ይሄ الله فاعل ነው ለከፋ في الموضعين بايتو كفى فاعل ላይ زائدة هنا لازمانات ይላሉ زائدانات وليا تمييز محول عن الفاعل وكذلك ما بعده نصيرا እንደዛው من الذين هادوا ከነዛ አይሁድ ከሆኑ ሰዎች አሉባቸው ይላል ምን ተብዕዲያሁን
እንግዲህ ሁድና ስላሉ عن عبادة العجل ተመልሰናል ሁድና ረጃዕና ነው በዛ ምክንያት ነው ይሁድ የተባሉት የሚለውን ቀውል እንግዲህ እናረጃለን የሚሉ ይኖራሉ ወይም አስሉ ይሁዳ ነበር من اخوه يوسف ማንም ይባልኳል بالمعجمه يعني እንግዲህ بالمهمله ተደርጎ ነው ወደዛ ስለሚነሰቡ ነው ይሁድ የተባሉት من الذين كنزال خبر مقدم هادو ايهود كونوا አካሎች አሉ يحرفون الكلمه ቃላቶችን የሚያዛቡ የሚቀይሩ التحريف والتصريف وزنا ومعنى إذا حرفت الدابة عن سيرها أو عن مسارها يبالال إذا غيرت اتجاه ودزه يهدج بقلوه ويفرسه ويقمله كذا أقطعان كيره ودزه ستملسات من يبالال للال حرفت الدابة أي صرفتها منه تصريف الرياح تغييرها مرة شمالية ومرة جنوبية ومرة كذا سلذلك أيهود وشالو كلموችን የአላህን ከላም እኮ ማለት ነው عن مواضعه ከቦታዎቻቸው የሚቀይሩ አሉ ويقولون املو سمعنا سمتنال وعصينا امصنال እንግዲህ سمعنا قولك وعصينا امرك يالو ሚሏሉ واسمع سمع ይላሉ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደብኩ የላቸውም ያ ሸባባል ይሁድ غير مسمع አትስማና ይላል ዱዓውን عليه بالسمع سمع من ሆነና አሳበከ الله بالسمع አትስማና እሚሉን እማያሰሙ ሆነና የሰዕድ ተፍሲር ይመጣልና ሊቀይዳሉ ለተቀይዱ ግን የተጣለ ነገር ለመኖሩ على عمومه ነው على اطلاقه من فسرው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምን ያረጋቸው እየረገማቸው እኮ ነው አትስማና وراعنا ይላሉ راعنا አሳልፈናል እንግዲህ እዛ في البقره ይሄ እንግዲህ ዛሂሩ ሲታይ ጥሩ ይመስላል ለየም بألسنتهم በመላሶቻቸው እንግዲህ ለመጠምዘዝ ብለው وطعنا في الدين الدين الاسلام ደግሞ ለማነወር እንግዲህ ለይ መሆኑ ዛሂር ነው ይላሉ እንግዲህ በዛሂር ሲባል ጥሩ ማዕና ያላቸው ይመስላል እሳቸው የፈለጉበት ግን ምንድነው نعم መጥፎ ማዕና ፈልገው ስለዚህ طعن في الدين መሆኑስ እንዴት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طعن ማድረግ እኮ ምንድነው طعن في الدين ነው አይደለም ያጀበው حامل الرساله حامل الدين ማነወር መሳደብ መርገም طعن في الذي حمله ተሸከሙትን ያመጡትን ዲን طعن ማድረግ ነው ስለዚህ الطعن في الدين من اعمال اليهود ነው طعن አሁን ما اكثر من يطعن في الدين ይሄ ዲን ተخلف ያመጣል ተቃህቁር ምትልከውን ወደ ኋላ የቀረነው በዲናችን ነው ካልክ انت شبيه باليهود عليهم لعين الله طيب ولو انهم الناس قالوا بلو نورو سمعنا سمان بلو واطعنا تعززن بلو الى بدل عصينا እንግዲህ ቅድም እነሱ የሚሉት ምንድነው سمعنا ብለው وعصينا عصينا باطعنا ቀይረው سمعنا واطعنا بلو واسمع سما بلو አዳምጠን ማለት ነው ምንልን ጥያቄያችን ምናምን وتركوا غير مسمع ማለት ነው ዘላ غير مسمع የሚለው ምን አድርገው ትተው واسمع بلو وانظرنا بدل راعنا ديك راعنا مثلو من الرعونا ነው ብለናል እኮ في اللغه السريانيه العبريه በእነሱ ቋንቋ معناه መጥፎ ነው ግን የሚያስመስሉት በአረበኛ من المراعات አርገው ተጠባበቀን من الانتظار እሱን አስመስለው እነሱ ምን ያያረጉ ነው ስለዚህ ያንን ራዒና የሚለውን አሻሚ ቃል ትተው وانظرنا بلو انتظرنا ማለት ነው لكان خيرا لهم ለነሱ ይህ በላጭው ነበር واقوم ትክክለኛውም ይሄ ይሆንላቸው ነበር ولكن لعنهم الله ነገር ግን አላህ ከራህመቱ ስላባረራቸው بكفرهم በክደታቸው ሳቢያ فلا يؤمنون الا قليلا አያምኑም ጥቂትን እንጂ ላለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
እንግዲህ ስለከፈሩ ስለካዱ ሐቅን ስላልተቀበሉ አላህ ረገማቸው فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ብዙ ጊዜ እንዳልን ስለዚህ አያምኑም ኢላ ቀሊላ استثناء ከምንድነው ኢላ ቀሊላን ያለው ከዋው ነው استثناء የሚሏል فلا يؤمنون ስንልኮ ምን አለ واو الفاعل አለ ወደ እነሱ የሚመለስ واو الغائبين ወደ እሱ ነው የሚመለሰው ከነሱ ጥቂቶቹ ናቸው የሚያምኑት እንደዛ እኮ ነው ቢለቲባር ሙቃረና ስናደርግ ያሸባ ቢለይሁድ ወበይነ اليهود والنصارى እስልምና የተቀበሉት አብዛኛዎቻቸው አሁንም እየተቀበሉ ያሉት እነማን ናቸው በአብዛኛው ነሳራዎች ናቸው ስለዚህ ከዋው ነው استثناء ያለው ትንሽ አካሎች ናቸው ያመኑት አንዳንዶቹ من الإيمان ነው አሉ إلا إيمانا قليلا ይሄ እንግዲህ ባይሆን ቅላው ከልዓደም የማይጠቅማቸው የሆነ ኢማን በዛ በሽርክ ያቀላቀሉት ይሄን አሁን ያሉትን ሁሉ ይያሉ የትንሽ ባላህ ምናል መላምን ይላሉ ያም ከልዓደም ነው አንዳንዶቹ ኢላ بمعنى ولا ማለት ነው ኢላ قليلا ማለት ولا قليلا ትንሽንም አላመኑ ማለት ነው የሚሉም ይኖራሉ على كل الاحوال ይሄ ሁለተኛው እንግዲህ ኢላ بمعنى ولا ለመምጣቷ ወደ ሉጋ መመለስ ስለሚያስፈልገን እንተውና የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን እንዛለን ወደ ተፍሲራችን ደግሞ እንመለሳለን ኢንሻአላህ طيب ትናንት ያልቀራነው ይኖራል ልብንላል قول الله تبارك وتعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم من عينة تشجرنا من عينة مشقة يتقى يدرس باتشو نبرنا لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم يستاتشوس يهم بيارقوا فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق يهنن بيارقوا نورو من عينة تشجرنا من عينة ضرر يتقاتشون من ممتعباتشو والنبرة ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال وكان الله بهم عليما وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخر الآيات يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وكمال فضله وتنزهه عما يضاد ذلك أي كمال العدل وكمال الفضل من الظلم القليل والكثير فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي ينقصها من حسنات عبده كبار حسنان قديبة ما قدت مثقال ذرة أي ظلم أو يزيدها في سيئاته كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كخير ما يقول كشر لا يلجمر بتمنه وإن تك حسنة يضاعفها أي إلى 10 أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها بحسب حال الحسنة ونفعها وحال صاحبها حال صاحب الحسنة إخلاصا ومحبة وكمالا بالزامة ننقدي اسكسبات متو إلى ما شاء الله من نبابر الله تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخرى وإعطاء البر الكثير والخير الغزير يعني هنن كسرة متيت ليلة الله من عنده مسطو فضل مع الله ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمعه أن من حكم به كامل العلم يعني أكاتت بس يفرده وهو الله سبحانه وتعالى كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق مفرده دقمه بشهادة أزكى الخلق أطهر الخلق وهم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه فهذا والله الحكم الذي
هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها، وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين به قبلوا تالي أمنالوا بكمال الفضل والعدل والحمد والثناء. ጠይቃልኩ الله سبحانه وتعالى ስራ እዛው ተጽፎ አለ አንተ እንኳን ቢብትል اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون عندي اعتراف إقرار እንድናደርግ ያለ الله سبحانه وتعالى ታያለህ እዛ ያስቀደምከውን ያንተ ስራ ነው አዎ أظلمتك كتبتي حفظتي فأنت لا يمدبك ملائكوች የሌለ ስራ ጽፈው በድለዋል لا البدلوا ሁሉም ያለ ነው عموما እንግዲህ المحكوم عليهم يكونوا مقرين. وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح نسأل الله أن يجعلنا بفضله منه، ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين نسأل الله أن يحفظنا وأن يبعدنا منه. ولهذا قال يومئذ يود الذين كفروا عصوا الرسول أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم لو تسوى بهم الأرض أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا أي بل يقرون له بما عملوا اعتراف يا رجال بسرته السرى. وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم يعني دينهم يا متى الليلة وبزانيو يبقى كان جزاءهم الحق. قرآنكم يومئذ يوفيهم الله دينهم على المنه دينهم الحق. الدين كو مالك يوم الدين الدين هو من بلن فسرنا. طيب ليلا معنا متتنلتها بجزاء من فسرها. طيب جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم الزنقري في الأنعام تنانتقس على الجنب والله ربنا ما كنا الزلاي ولا يكتمون الله حديثا ليلوش آياتوش لا يدقموه. طيب فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة تلاينو يالنكون عندن بوتا لاي የሚደብቁበት ቦታ ይኖራል ያዋጣናል ብለው ሲገምቱ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ምን ያረጋሉ ይናገራሉ حتى يظنون حين يظنون أن جحودهم ينفعهم مغن عنهم من نسخة أن جحودهم مغن عنهم من نسخة الليلة من عذاب الله. فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. لا قزين قدي ولا يكتمون الله حديثا. سلزي يا شباب الحسن البصري تفسيرنا يبالا ابن عباسم كذا بستفيد هنا من الكتب الستة كتاب لا يسالفنا يهونه سويه ያስቸገረውና የሆኑ አያቶች አምጥቶ ሲጠይቅ በዚህ ፈስረውለታል። يوم القيامة ትናንትም ተቀስ አድርጌያለሁ يومين مقداره ስለዚህ 50,000 ዓመት የሚያህል ነው። እዛ ላይ እንግዲህ መራሒሎች ይለያያል። ስለዚህ ቁርአን በርሱ እንዳይጋጭበት በዚህ እንፈስራልና እናገናኛለን። وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إلى آخر الآية ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون. وهذا يشمل القرباء وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد. دي الصلاة لو لموضعهم لصلاة لرأس من ملون هكاتا شارقنا من فسروا يالون. فإنه لا يمكن السكران من دخوله. سكران لا يمكن من دخول المساجد. وشامل لنفس الصلاة فإنه هاي تنقل تعليل يارقون في الأول وفي الثاني. لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة
لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران لذا حتى من يارقونه المفسر غائيانا የሚሉትን እስከሚያውቁ የምትሉትን እስከምታውቁ ድረስ ሶላትንም መውዲያ ሶላትንም አትቅረቡ بسبب النزول في الترمذي وغيرها سالفنا يا عبد الرحمن بن عوف يتسنى صحابي رضي الله عنه الزهري أحد المبشرين صنع لنا طعاما إلى علي رضي الله عنه وهو أيضا من المبشرين مجيب عزقايته ترتون زي بلان يال صلاة درسة النسجر تبلو እንግዲህ እዛ ምግቡ መካከል ምን አለ ሐላል ነበረች በዛ ሰዓት እቺ የምትጎነጨው ነገር አለ እሷንም ተጎነጩ ሶላት ደረሰ አለፍ ብለዋል አስቀደሙኝ እኔን ይላሉ አሊ ሲቀሩ እቺን ኩልያዩ አልካፊሩንን ምን ያረጉ ቀሯት ላን የጣሉ ቀሯት በዛ የተነሳ ይሄ አያ ወረደ ስለዚህ ወቅት ሶላት ላይ ምን ማድረግ ጀመሩ ከዛ በኋላ ወሶላት ሊደርስ ሲል አይጠጡ እንግዲህ ይሄ የለመዱት ነገር ስለሆነ 40 መራሒል አልፏል على الخمر ብለናል እሱንም ይጠቅሱልናል ኢማሙ ኢብኑ አውፍ ናቸው ምልም ሪዋያ ይኖራል ጀሙን እዛ ላይ ብለናል ዳይ وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا في غير وقت الصلاة بيون في وقت الصلاة اللي ما إذا آية إن شاء الله كادرسنا بزات نسخ عليك فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه حرام دم يرجعون كده أقدم الدم بقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ندالف لنزال البقرة ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه كل المراحل صلاة خمر هنا نقر ورد بلو سيكروا باتشو اللهم بي لنا في الخمر بيانا شافيه نبر ملهم الكونات يتشي آية المائدة ستكرر وجد فيها بيانا شافيا من قالوا انتهينا يا ربي انتهينا نزار ما هو يعلب سلزه شي آيوان قدي محكمة إدلتشي ميالونا بآية المائدة تنسخ علي مائدة قدي عموما من أواخر ما نزل طيب ومع هذا هنا النوقر فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة ينكبر هنا المفسدة قطرس لهذا بعدم حضور مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع بعدم نصابه بعد من اللي نرى النسخة من تسوالات وهو الخشوع وحضور القلب فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة خمر انقدي يذكراتنا يسويه الأكثر فيها አንዳንዶች እንደውም ተዝኪራ አይቻልም خمر ላይ የሚሉዋሉ ሙአነሳናት ነው የሚሉት አንዳንዶቹ ቀሊል ነው እንጂ ሉጋው የሚذكሯትም አሉ ላ ሸራብ በሚለው የተአወለች ነው እንጂ خمر ከሆነ አስለን ምንድነው ነው የሚሉት አክثر اللغويين ሙአነሳናት ይላሉ ونشربها كون የሚለው ሐሳን وتتركنا ملوكا في الجاهليه ያለውና በብዙ ሽዕር ላይ ተካለፉ في ديوان حسان بن ثابت قال لكن قاله وقت الجاهليه ላይ ያሉት ነው መሊክ እኮ ነው የሚመስለው ያ ሸባብ የጠጣሰው ራስን ምን አይቶ ነው የሚያየው የሐምዛን ቂሷ እኮ في الصحيحين አሳልፈናል የሐምዛ ቂሷ እንግዲህ የዛ ሆነ ቦታ حرام ሳትደረግ እየጠጣ ያለ የዓሊ ግመሎች እዛ ተንበርክከው ነበር የሆነ ሻዒራ ሙገኒያ امراه بنت فتاه على يهمز للشروف النوايا لك قطعتمችለት ሸር ሄዶ የዛን የዓሊን የወንድሙ ልጅ ግመሎች
حمزة كون سيد الشهداء رضي الله عنهم جميعا أردو قبتاتشون من عمل لزال ميتاتو سوج أمتا سلالتشو ساتو ساتشو دقمو انقدي المهم كساو زالي هيدو يالك أكاسو ودى نبياتين صلى الله عليه وسلم هيدو شكوا من دنوانك اندزوانك معنا يا رجو حمزة يتعال كليبيتنا بلونا اسكي هيا بلو لبسين انطلي بلو لبس لبسو زي منو حديثانم ليل اسكتلو الزابيت سيهدو زا قير بلوال حمزة زايتو وهل انتم الا عبيد ابي الواج እንግዲህ ረሱሉን በጣም ያከብራሉ እኮ ያ ሸባብ እሳቸውም አጎቶቻቸውን ያከብሩ ግን ሌላ ዓለም ስለገቡ ሐምዛ የማን ልጅ ናቸው የኔ አባቴ ባሮች አይደላችሁ ደም እናንተ ምንድነው አወጣችሁ ሲሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀርባ አልሰጡም ነው የሚባለው ፍሰይ ይኮናል ቃቃራ ሰውየውን እንቅስቃሴውን ያዩ ወደ ኋላ ተመለሱ طيب على كل خمر እንግዲህ እንደዛ ናት ከዛ በኋላ حمزة እስከሚሰው ድረስ ያጀባው خمر حرام አልነበረች ከኡሁድ በኋላ ነው ኩንትን የተደረገ نزول تحريم الخمر يوردው ከዛ በኋላ ነው طيب عموما وقت الصلاه ሲሆን ደግሞ على الاطلاق እንኳን حرام ብትሆን ሶላት ላይ ደግሞ حرامነቷ ምንድነው ይሆናል ይያለ ነው وقت الصلاه ላይ ደግሞ ጠንከር ይላል ወደዚህ ስለምታደርስ ويؤخذ من المعنى كذا معنى يازال منع الدخول في الصلاه في حال النعاس المفرط نصم على بززوريا الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل وانتم سكاران بعض المفسرين እንቅልፍ አስከሯችሁ ብለው የፈሰሩም አሉ በእንቅልፍ የፈሰሩ እኮ አሉ ሱካራ አንዳንዶቹ ሐቂን በማለት የፈሰሩት አሉ ይሄ እንግዲህ ማዕነ المراد ማለት ነው የሚሆነው እንጂ አለዛ ይሄውን የተባለው ሚለውን ሚሰራውን ካላወቀ እንቅልፍ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ደረጃ ከደረሳችሁ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኛሉ لعله يروح يستغفر فيسب نفسه እንግዲህ ይሄን ስጠኝ ማለት ፈልጎ ዱዓ ሊያደርግ በራሱ ላይ بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين امن قالوا نص الله والتوق لطعام ونحوه توق معناته مكجل معناته اذا حضر العشاء اذا اقيمت الصلاه وحضر العشاء من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم طيب كما ورد في ذلك الحديث الصحيح كترنا متقصت እንግዲህ ታያላችሁ مسلم 560ኛ حديث በዚህ ዙሪያ አለ ثم قال ولا جنبا الا عبر سبيل أي لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال من جميع الأحوال انقدي من استثناء وطع إلا عابر سبيل وهو عابر السبيل أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه على فيه صوست كنت بلاتي ولا تزقي حتى تغتسلوا أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنوب كتحطب كشجر يالله فيحل للجنوب الغير المغتسل مالنا المرور في المسجد فقط مكثو يكلكلال እንግዲህ بعض المحققين ارجحهم يهنا ነው የሚሉት ሌሎች ደግሞ ውዶ ካረገ እንግዲህ አሉ بعض الاثاروች ብለዋል ውዶ ካላረገ ጁኑብ አብር ሰቢል እንጂ መስጂድ አይከብ وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه مطلقا يفسر لنا مريض وهي يلم وهي يللم እንግዲህ استعمال الماء بايون قيد ያመጣሉ مطلقا ያሉት አልሙሂም ውሃ ቢገኝም ባይገኝም የሙጥለቀን ተፍሲር ነው مع وجود الماء وعدمه والعلة المرض الذي يشك مع استعمال الماء إلى لنا ضمير منورون أوله معه استعمال الماء معه هاي إصعف الليل نسخات صواب السنة الذي يشك معه استعمال الماء ينمله الذي يشك مع استعمال الماء وجه بنوره
ተከልፍ አለው የኛ ኑስኻ ስለዚህ الذي يشك معه ውሃ እንኳን ቢኖር ኢላው لجواز التيمم በሽታው ነው እየተባለ ነው ውሃ ብትጠቀም ቅድም እንዳልነው እዛ ቃል በቃሉ ላይ ወይ በረዲህ ይጨምራል ወይ ውሃ ብትጠቀም ባይጨምር እንኳን ሙደቱ ቡርኢህ ምን ይሆንብሃል ይረዝማል طيب እንግዲህ ምን ብለናል ያ ሸባብ تجلب التيسير የምትለው ቃይዳ ምንድነው የምትለው አወሉ المشقة طيب وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء فإذا فقده المسافر وهل أجنم مسافر سويه أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه نبره وها كما تتها الفم وإنجدي كتا يتفتفك نوم متبلاو متتنا لزالم متفتفات كتا ما بكيا بتشانو ياله وضار قات تبال من دلل نويه لضرورات ياله وها من دنو من نارقو من دلل يهوننا يا الله سبحانه وتعالى تيسيرنا تيمم يا رجال جاز له التيمم وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو جاء أحد منكم من الغائط حكمة ودكما هو به غائط مبالو نجر انقدي تجرب الله شو في كيس نقرأ نزاب لونا هنا بوتالا انقدي السن بتشا ذكره بولن ما يذكر بوتالا بولن يالذكروا يتياجوا سلوهنو ነው ይላሉ የሚገርም ህክማ እኮ ነው የተያያዘ ነው አሸባብ ይሄ ኋላችንና ፊታችን አሁን በውለህ እንኳን ሽንት ቤት እንደገና ለትልቁ ብትገባ ጠብ ማለቱ ምን አይሆን ያላህ ህክማ ነው ስለዚህ ጋኢጥ ተባለው ህክማው ለዛ ነው የሚሉ አንዳንድ ይኖራሉ ከበውል ከጋኢጥ ከመጣም وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء قد ملامسة يلامستم مصدرنا يلمس كونه مهونه لمسنه فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا كما يدل على ذلك عموم الآية والحاصل أن الله تعالى خلاصة نقرن أباح التيمم في حالتين حال عدم الماء وها ستاتالو وهذا مطلقا في الحضر والسفر وهكذا سفر يتذكروا لكونه من النبلنال مذنة عدم الماء غالبا وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه إيه بهلت حالت انجدي الله سبحانه وتعالى فقل واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنوب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة في البخاري 338 حديث وفي مسلم 338 حديث للتايلاج أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو المس الذي يكون لشهوة يعني نمي الوال فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك يا شباب نواقض لا يبزو إلا يالو لكن نواقضوች እንግዲህ ያሰበትናቸው ነዋቂዶች የተወሰኑ ናቸው እነሱ ያፈርሳሉ ሙጀረድ ለምስ المرأة እሱ እንግዲህ ምን ያረግም ተብሏል እየሰገዱ እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰገዱ ሶላት ውስጥ ያሉ እኮ ነው አሰልፈናል ፍሰይ ይሆናል አልፈላላልፍ ከአካባቢው ስለጠፉሳቸው ኢባዳ ያደረጉ ነው አይሻ ሌላ ቦታ ይሄዱ መስላቸው ፍለጋ በጨለማ ዳበሳ እዛ እግሮቻቸው እንደዚህ ተተክለው ሱጁድ ላይ እግሮቻቸው ላይ ይያረፋል እንግዲህ ወራአ ሐኢል መሆኑ በጣም بعيد ነው እነዛ نقد المرأة مطلقا ያስፈርሳል የሚሉ ሰዎች ربما ለሚሰቱ ምን ይላሉ على كل لمس المرأة እዛው حديث درساتችን ላይ ብዙ ብለናል مجرد اللمس አያፈርስም طيب ስለዚህ አርጃው ቅድምም አምጥተናል ሰበቦች የተወሰኑ ለጅማዕ መፈሰሩ ነው እዚህ ላይ طيب فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك واستدل الفقهاء بقوله فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت በዚህ እንግዲህ استنباط አድርገው ውሃ ፈልገህ ነው ውሃ አጣሁ ማለት የምትችለው ምን ስታረግ ነው
ስለዚህ ወቅቱ ሲገባ ውሃ መፈለግ ግዴታ ነው قالوا لانه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب بل لا يكون ذلك الا بعد الطلب واستدل بذلك ايضا على ان الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء إلى مثال عندنا شلقو ውሃ ይገኛል መሄዱ ትንሽ ደከም ይልና አውራቅ ሸጀር ዛፍ ቅጠሎች ያርፉበትና ምን ይሆናል ያ ውሃ የተገየ ይሄ ወረቀ ሸጀሩ ምንድነው ጣሂር ነው ይሄም እዚህ ውስጥ ይገባል በነጃሳ ካልሆነ የተቀየረው እዚህ ማእ ውስጥ ስለሚገባ ያ ያለ ወደ ምን አይከድም ወደ ተየሙም አይከድም ባይሁ من الطاهرات መሆን አለበት የተገየረ لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء ونوزع في ذلك بايون እንግዲህ ንቃሽ ያረጉም የተዘቃጨቁ አሉ بانه ماء غير مطلق አያው ያለው ማአነው ይሄ መጭማዕ ሙጥለቅ ነው وفي ذلك نظر نزاعው ላይ ራሱ አስተያየት አለበት ነው ስለዚህ በዛ በጧሂር የተገየረ ከሆነ እንግዲህ ሌላ ስም እስካልመጣለት ድረስ ወሃም ለው ስሙ እስካልተተወ ድረስ ምን አይሆንም ነው ምንለው طهور كمهر ويوطام ويتعين الطهارة وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة تيمم لا تاتشون وهو مشروعية التيمم وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد مجمع عليه من خصائص هذه الأمة كن إن جابر حديث في الصحيح بامشت نجر تليه بلو ይሄንን አንደኛ ቆጥረዋል እዛ መሃል ተየሙም አልነበረም في الامم السالفه طيب وان التيمم يكون بالصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان له غبار ام لا ويحتمل ان يختص ذلك بذي الغبار لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم ذرا እንግዲህ ምን ሆነ ያመጣሉ እዚህ في سوره النساء في ايه النساء منه ያለው የትኛው ላይ ነው ማኢዳው ላይ ነው وما لا غبار له لا يمسح به ይሄንንም ሊባል ይቻላል ላሉ لكن هذا مرجوح እንግዲህ على ظهر الارض هنا طاهر كونه ማንኛውም ቢሆን لا تشترط التراب لا يشترط كونه ترابا خلافا لبعض المذاهب دليل ብዙ خارجيه دليሎች አምጥተን في المساله ارجحوا غبار بنورهم باينورهم على صعيد الارض من صعيد الارض كونه ተየሙም ማድረግ በሱ ይቻላል ነው ያሉት ባይሆን እንግዲህ ፈተየመሙ ነው ያለው ቀስደ መንካት አለበት ያንን ነገር ቀስድ ተየሙም ማለት ምንድነው ብለናል ቀስድ ነው ቀስደ ውዶ ለማድረግ እኮ ነው ይያል ነው ጁኑብም ከሆነ ሐደሰን አስገርም ከሆነ ቀስደ መንካት አለበት እንግዲህ ገበሬ ነህ ያረስክ ይሄ እርፉን ምናምኑን ይለመማሉ እኮ ይሄ ሁሉ ምን ይሆናል አፈር ይሆናል ያረሰ ዙሁር ሰገደ ደረሰ እዛ ሰውነቱ ላይ ያለውን ዙሁ ፊቱንና ይሄንን አብሶ ቢሰግድ لانه መጀመሪያ አፈሩን ሲነካ ምን አላረገ አልቀሰደም የለውም ነው የሚሉት ራጅሁም ይሄ ነው አንዳንዶቹ መቅሰዱ ተገይቷል فمسحوا بوجوهكم وايديكم ነው አርጓል لا ምንድን ማድረግ አለበት ይያልን الاعمال بالنيات አፈሩን ስትነካው ወይም ያን ሰዒድ ድንጋዩን ስትነካው ተጠሁርን ምን አርገህ መሆን አለበት طيب فتيممون وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم من አሁን ምንህን እየደገሙ ነው ምን የለም እየተባለ ነው ያ شباب في النساء منهم من የለም طيب يعني كنا شباب صعيد الارض كونها كلهم يتشالال يالنا غبار منور يشترط لا يشترط لا يشترط طيب هذا محل المسح بالتيمم بوجوهكم وايديكم متابسበት ቦታ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ናቸው الوجه جميعه محل ባለው ነው እንግዲህ ያለውን እየፈሰለ እየሸረሐን ፊት ቀድም እንዳልኩት ሁሉም ይታበሳል واليدين ينملوا واليدين الصواب واليدان مرفوع ነው سنو صواب محله ያለው كتب هذا محل المسح في التيمم ብሎ ምን ያረገ ነው محل የሚለውን እየፈሰለ ስለሆነ الوجه جميعه واليدان
إلى الكوعين كوع مالتي يجي قرطمطم تناشب رسغم يبالا كوعم يبالا ليه كوع يبالا يغير كونه كعبين يبالا بلنال يجي كونه رسغم يبالا كوعم يبالا كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه كما في صحيح البخاري 341 مسلم لا 368 قدم يالنا حديث ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة صاتو እንግዲህ استحباب قالوا ያው የአማር ኢብኑ ያሲር قصة في الصحيحين አለ ارجح الروايات اتفق عليه ሆነ ነው ብለናል የሱ ነው ሌሎች في بعض السنن የቀራናቸው ቢኖሩ አንዳንዶቹ ሱቡታቸው እንግዲህ ከፊ ከላም ቢሰብቱም ደግሞ متقدموች ናቸው አንዳንዶቹ ለኢልም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صريح አይደለም الى الاباط الى المرافق አብሰናል የሚሉ ሪዋያቶች እነሱ مرجوحوች ናቸው كما دل على ذلك حديث عمار الفالل عمار ابن وفيه ذهن من نردالن ان تيمم الجنوب كتيمم غيره بالوجه واليدين እሱ እንግዲህ ምን አድርጎ ነበር عمار قياس ተጠቀመና ለውዶ ይሄ የሚደረግ ከሆነ ለጀናባ ደግሞ ምን የሚደረግ መሰለው ተንከባለለ አፈር ላይ الظاهر انه خلع ملابسه እንደዛ እኮ ነው የሚሆነው كما تمرغ الدابة تنكبالو الزاود نبياتنا صلى الله عليه وسلم سيمتا نبياتنا صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي قالونا للزهر قو متنا أفالوت دي غبار شرط عيدلم من لو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ يطير التراب أفالوت أفسلوت من يوانا سلزي عرقنا في تاتشون عبسو بزاو باندومت كذا كفوتشاتشون عبسو እንደዚህ ማድረግ ነበር የሚበቃ አህለ ጀናባ ሸሪዓ ይዞ የመጡት እንግዲህ የሚያብራሩት እሳቸው ናቸው እሳቸው ይሄን ስላሉ ለጁኑብ ለሙህዲስ ሐደثን አስገርም ተየሙም አንድ ነው فائده اعلم ان قواعد الطب استطراد ያመጡልን ነው تدور على 3 قواعد የጥብ እንግዲህ መሰረቶች በሶስት መሰረቶች ላይ ነው የሚዞሩት አሉ አንደኛ حفظ الصحه عن المؤذيات ያለህን صحتህን ወደመም ከሚያደርሱ ነገሮች ምን ማድረግ አለብህ መጠበቅ لا تتعرض للمؤذيات ማይስማማህ ነገር ካለ ምን አታርግ አትጠቀሙ هذه قاعده من قواعد الطب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ያ ضب የሚባለው ነገር ማይዳቸው ላይ ቀርቦ ሊበሉ ሲሉ ለነብያችን ያሰቡትን ነገር ሊበሉ ንገሯቸው እና ضب እኮ ነው ሲሏቸው እጃቸውን ሰበሰቡ ሲጠየቁ ليس من طعام اهلي فاجدني اعفو خلاص በእኛም የሚሉት ነገር አለ ማልሙሂም እንአጅለው لما بعد ስለዚህ አንደኛ ይሄንን ማድረግ ነው አሉ والاستفراغ منها ይሄ የሚረብሽህ ነገር ደግሞ ካለ ውስጥ እሱን ማውጣት ሁለተኛው ቃዒዳ والحميه عنها መጠበቅ ደግሞ ከዛች አድላ ሲያመጡ ወቀት ነባህ تعالى عليها እዛ قواعد ومندنا متبالو ብዙ ጊዜ የጠቀስናት ያሸባ مقدمه لهذا التفسير يقرانا القواعد الحسان ላይ بتفصيل اسالفنا في كتابه العزيز اما حفظ الصحه والحميه عن المؤذي فقد امر بالاكل والشرب وعدم الاسراف في ذلك እንግዲህ حفظ الصحه ብሉ ጠጡ አለ ካልበላህ ካልጠጣ لا تحفظ لك الصحه መብላት አለ መጣጣት አለ ይሄ እንግዲህ ለህፍዝ الصحه ነው ይሄንን ሲያዘን ደግሞ ምን አታርጉ ነው የሚለው ድንበር አትለፍ ድንበር ካለፍክ እንግዲህ ወደ ምን ትደርሳለህ طيب እሱ ነው طعام على طعام اكثر الامراض በዛ ነው የሚመጣው ብለው መዒዳህ ውስጥ طعام እያለ ሳይፈጭ ሌላ طعام ከጨመርክበት حتى الامام الشافعي رحمه الله ብዙ ተخصصاتዎች እኮ አሏቸው ደግሞ ወደ ጢብ ወደሚባለው መይል ነበራቸው قبل ميله الى الفقه ይሄ ጢብ የሚባለው ምንም ብዙ مرحله ሄደውበት ነበር ይባላል على كل الاحوال طعام على طعام بيت አላቸው እሳቸው بيت شعر طيب ስለዚህ حفظ الصحه የሚባለውና حميه الله سبحانه وتعالى በመብላት በመጠጣት አዘዘን وعدم الاسراف في ذلك واباح للمسافر والمريض الفطره حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل وحمايه
للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتكنة فيه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه من إلى الآية ألفوا الكل في البقرة ففدية فحلق أكونه ملاجئ تشلال كلاجئ من علبت ففدية طيب إلى آخر ما ذكر. لذي إنجليز زاء الأبخرة يهجس وسطو احتكاني هنا ويتعبك أو نجر وسط السنجري سلاج بز بمسامو من يهون الله تعالى انتني يا رجال وتعلتنا صحة بإذن الله يا جنال. ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم. فسد مبالو حجامة مبالو مكم يوسدوا كمن دلنا تستفراغنا وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب يتقوم لنا يهن يتتكمنا كما أنه يالونه من ابن القيم رحمه الله تعالى. انظر زاد المعاد نسخوش انجديه إلا يوهنال أردتني مجلد 103 جز زاد المعاد وآيات تشلال. وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين وأنه يجوز التيمم ولو لم يضيق الوقت عندما يتشالم من الردال مطلقا سلونه. وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم. ثم ختم الله الآية بقوله إن الله كان عفوا غفورا أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به سلا قرال وتسهيله غاية التسهيل دنبر يدرس المقرات بحيث لا يشك على العبد امتثال الأوامر فيحرج بذلك وانجلست لقبازل. ومن عفوه ومغفرته الرحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله أو عند فقده. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إلى هذا الباب إلى باب التوبة ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو آتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لآتاه بقرابها مغفرة. هذا منزوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر كثيرا. سلزه الله سبحانه وتعالى عفو غفورنا كذا من قديه أن نقول يقدنا وهابت كلم بات كلم بلن يعني نسويكو قلوت يا شباب شجاع قاتمو تراسو لاي ጠየቃቸው መታጠብ ላቡዳር እንግዲህ ያሽባው ፈትዋ የሚባለው ነገር ውስጥ ያለ ዒልም መግባት فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا ضلوا كثير من الناس فتوى እንደ ጀርዓት ማይ የሆነላቸው አካሎች አሉ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ያ ሲደርሳቸው እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አረጉባቸው قتلهم الله الا سالوا اذا جهلوا الم يكن شفاء العي سؤال እንደዛ ነው ያሉት። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግርቶልናል አልহামዱሊላህ ይያል ተጥቢቅ ማድረግ ይገባናል ነው። نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.